नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता कपड़े वर्कड़ले शि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता ची कपड़े वर्की वही गुंदी वही ज़बद रब्बुल आलमीन द ज़ात सर खी तरफ तकीन मदा अल्लाह द ज़ात सर बखी तरफ तज़नासिम और दा अगा मकाम दे ची दे ता मकाम महमूद वाई ची नबी अलैहिस्सलाम वाई ज़मा उम्मतियानो माला मकाम महमूद वाड़े खपल बहम दुआ कवला नो दा अगा मकाम महमूद दे ची दा अल्लाह द कुर्सी सर बखी तरफ तज़कीन कपड़े बरा लरा की मैदान महशर बउलगी डेर ग्रान हाजिरी दा डेर ग्रान हाजिरी बा अल्लाह मखी तकीगी इस परा सरम नहीं खा इस परा सरम नहीं। बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा वही दऊर जिक्र में को वूर रातरायात शो द जहन्नम दा वूर नुव में जड़ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत फरमाई वो ले जाड़ी बीबी आयशी रजी अल्लाह तआला मैं बस वूर रातयात शो उमी जड़ल वूर द वजन में वो जड़ल नबी अलैहिस्सलाम तमी विच द अल्लाह हबीबा तब मुंग पेजनी अलता ता तब खपल अहल यादी द अल्लाह हबीबा ता तब पता लगी वेमाते विची बीबी आयशी रजी अल्लाह तआला द्री ज़यून दासी दी कना चागे के भाई यौ तन दबल द हाल नहीं खबर बस यौ तन तबम दबल द हालत पता न लगी यौ बदबल नहीं खबर द्रिव हालतुन के भाई यौ तन दबल हालत न खबरेगी बीबी आयशी रजी अल्लाह तआला माते न तपोसु को कम कम हालतु न दी वेमाते वेची बीबी आयशी रजी अल्लाह तआला यौ चिकल द आमालु तूल शुरूश यौ तन बबल तन न पीजिन अर तन बपदी पिकर की ची कम तरफ तबद नेको तलब मिद्रनीगी को द जहन्नम द बदो तलब मिद्रनीगी दागे तूल टेम के बयौ तन बल तन न पीजनी बीबी आयशी रजी अल्लाह तआला अल तब यौ तन बल न पीजनी ची द चा बद कम तरफ चाबड़े द्रनीगी और द्वेम बीबी आयशी चिकला आवाजू ची हा ओ मुक़रऊ किताबिया अर तन खपल खपल अमलनामी तो उगुरे पढ़ावे के अमलनामी उगुरे रेजल्ट आउट शो अर तन खपल खपल दगा तो उगुरे रिजल्ट नामे तमु गोरे अरतन बखपल अमल नाम गोरी हा ओ मुक़रऊ किताबिया पदगा टेम के भैया तन दबल द हालत न नहीं खबर अलतन अरतन बखपल पिकर की खा दा टूल सफ़े बदर तरवौड़ी द दुनिया दा टूल सहायफ बदिरवौड़ी और दा टूल अमाल बदिरवौड़ी पदे टेम के भैया तन तदबल पता न लगी यो बबल न पीजनी खा अवे द्रेम चकल द पुलिसरात ता पुल द जहन्नम पखेट उगड़वल शेवी चीज़ई पेशाब नो पदक कटेम के बम यौ तन बल तन न पीजनी दा द्रे डेर सख्त टीमु न दे यौ इंदल मीज़ान दे यौ इंद सिरात दे पुलिसरात यौ चे अमल नामी मेलावीगी बीबी आयशी रजी अल्लाह तआला अन्हा दगा टेम के ब यौ तनुम बल तन न पीजनी दा दिसी सख्त टेम अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीर खिदमत कड़ो दा द नबी अलैहिस्सलाम खादिम पाती शवे देखा दे नबी अलैहिस्सलाम त फरमाई द अल्लाह हबीबा मैदान महशर के बता कम जे गोरम तब कम जे माता में नौश वे अनसा द्रिव ज़यून के बमाऊ गोरी खा द्रिव ज़यून के मा सीका या में इंदल मीज़ान गोरा द तल ख्वात में गोरा द तल ख्वात में गोरा और को द तल ख्वात दे उनमुंदमा नो द अमल नामो द तक़सीम पज़ई के में गोरा का अल्त दे उनमुन तमनो इंद सिरात द पुलिसरात ख्वात राश दे द्रिव ज़यून के बज़वलाड़े दे द्रिव ज़यून के बज़ता सो तमेलाउशम ज़कदा बज़मा द उम्मतियानो द गट्यो द बैलात टीम या भाई गटियो या भाई बैली दा बद गटियो द बैलात टीम दिसी टीमु न मुंग तमखे तरा रवान दे ची ओ भाई गटू को ओ भाई बैलू दिसी ओ तोल मुंग तरा रवान दे अग तोल बम जमुंग कीगी ची पदग तोल के ब जमुंग सहालिए
په دغه ټول کې به محال سي دا سختې ګاټۍ مونږ ته پرتې دي دغې نه به تېرېدل غواړي دغې ته به حاضري کول غواړي نبی علیه السلام وایي زه به یم هر تن به په پولیسرات وایي سلم 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 د امتی په خوله به هم اواز سلم سلم ټول خلک به عربي ویل ته هلته به ټوله عربي هر تن به وایي سلم سلم به پیغمبر دا آواز کوي او به امتی وایي سلم سلم او امام الانبیاء به وایي یا امتی ای زما امتا ای زما امتا ای زما امتا زما د امت په څه حالي زما د امت په څه حالي داسې سخته ورځ راته پرته ده صحابي نبی علیه السلام خپله فرمایي اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة چې د چا درود شریف سیوار او خطو دی به ما ته نږدې په میدان محشر گی به ما سره خواته رب دې ورسره مونږ ټول خواته کړي او نبی علیہ السلام فرمائی شفاعتی لأهل الكبائر زب د خپل امت تپاره سفارش کوم شفاعت کبرا بکوما چا چې غټ غټ ګناهونه کړي دي د هغې سفارش ته به ولاړ یم د هغې سفارش به کوم شفاعتی لأهل الكبائر زما سفارش په د هغې امتیانو دپاره چې چا لوی لوی ګناهونه کړي زه به سفارش ته ولاړ یم په میدان محشر کې زه به ولاړ یم زه به سفارش کومه دغې دریو ځایونو کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولاړي سفارش به کوي د رب العالمین د ذات نه به ښي طرف ته نبی علیه السلام ناستي په مقام محمود داسې ځایونه راته پراته دي دغې ته حاضري ده داسې یو په یو به ځو یو په یو به د الله مخې ته ودرېږو حساب به ورکو الله دې مونږ ته دغه حساب آسان کړي بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ السلام به دعا کوله اللهم انی حاسبنی حسابا یسیرا اے الله ما سره آسان حساب وکړه ربا حاسبنی حسابا یسیرا رب ما سره آسان حساب وکړي مې ما ترې نه تپوس وکړو چې د الله حبیبه دا حساب یسیر څه ته وایي وی ما ته وی چې دا دې ته وایي چې یو تن نه به عملنامه ورکړي په لاس کې ګناهونه به ټول خپل وویني چې دا دې کړي دي او دا دې کړي ټول به ورته ښکاره شي او به یې ویني خو دا تپوس پتې بیا ونه کړي چې دا دې ولې کړي دي او دا دې ولې کړي وي به چې زه بخلی مې زه جنت دې ته حساب یسیر وایي دعا کوئ حاسبنی اللهم حاسبنی حسابا یسیرا الله مونږ سره آسان حساب وکړه ربه مونږ ته دغه حساب ډیر ګران دی ربه چې نبی علیہ السلام د الله د ذات سره مونږ مخامخ شو څه حال به مونږ ته به وایي چې ږیره دې په مخ وه تا چې څومره ژوند تېر کړی دی زما په شان ږیره دې پرېښې وه ږیره دې په مخ وه او مونږ به په پولیسرات تیریږو وایي به سلم سلم یو آواز به راځي چې یا امتی یا امتی دا آواز به د چی دا آواز به د چی انس رضی الله تعالی عنہ ته وایي په دې دریو ځایونو کې مې ګوره ما سره به د امت فکري یا به په پولیسرات کې یما یا به عند المیزان یما یا به د عملنامو د تقسیم په ټیم کې یما نن ورته زوامه د ښکلي پیغمبر په شان شکل جوړ که نو ما سره نه تیاری نن دا هغه امتی دی چې د جمعې منځ وکړي سنت به پرېږدي او د جومات نه به ووځي دا هغه امتی دی ای امتی ته نن سنت نه کوي ته نن سنت پرېږدې او په پولیسرات په نارې وایي چې سلم سلم او نبی علیه السلام بلته چې یا امتی چې طول دې کېږي نه هلته به ولاړي چې عملنامه میلاویږي نو هلته به ولاړي نن مونږ د هغې محبوب سنت پرېږدو د جمعې پورې د جومات نه وځو مړه نه لوی سنت کې او نه واړه سنت کې ډېره سخته ګاټۍ راته مخې ته پرته ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سفارش د خپلو امتیانو سفارش به کوي
الله ډیر فضل دی چې مونږ مسلمانان پیدا کړي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړو. وایي چې دا ټول خلق سفارشونو وکړي که نه، شکر دی چې په جمم کلمه ویلې ده الحمدلله. شکر په دې د الله شکر وباسئ ښه، وایي شکر الحمدلله چې دې ژبې مې کلمه ویلې ده. افسوس په هغې ژبو دی چې په دې ژبو یې کلمه نه ده جاري شوې، ځکه یو ورځ خو به د دوزخ نه وځي که نه، یو به سفارش کی بل 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 ټولو سفارشونه چې ختم شي په آخر کې به آواز وشي چې یو جبار ذات پاتې شو چې هغه د الله ذات دی. وی به روباسئ د چا په زړه کې چې ایمان و د جهنم نه رابار کړئ. وی دا به داسې شوي لکه ایره ایره به ترې جوړه شوي، ایره دا به د جهنم نه رابار شي او دسی شبنم غونته پرخه به پې وورېږي او دسی به الله راوټوکوي، انسانان به ترې جوړ کړي. وایي به چې ټول ځئ جنت ته، یو کس پم په جهنم کې دسی پاتې نشي چې د هغه په زړه کې ایمان پروت و، ټول به ترې راوباسي او ټول به جنت طرف ته روان شي، ټول به جنت طرف ته بوځي. رب العالمین به وایي بوځئ بوځئ، ځئ جنت ته ځئ، ځئ جنت ته ځئ. داسې نعمتونه به چې لا عین رأت ولا اذن سمعت، نه سترګو لیدلي دي او نه غوږونه اورېدلي دي او نه یې په زړه کې د هغې خیال تېر شوی. یو صحابي راغی وی د الله حبیبه اس به یي په جنت کې، اس به پکې؟ نبی علیه السلام وی آو اس په الله درکې وي وزري به یي ښه او په هوا به الوزي ښه. بل راغی وی اوښ به پکې وي. نبی علیہ السلام غلی شو، جواب یې ورنه کوي خدای دې جنت ته بوځنو چې لاړ شو که نه نو هلته چې څه غواړي هغه به یي ښه، چې هلته څه غواړي بیا به هغه یي ښه. یو صحابي راغی وی خوب به پکې د الله حبیبه اوده کېږو به پکې؟ وی نه، النوم اخو الموت، خوب چې دی دا د مرګ ورور دی او په جنت کې مرګ نشته نو خوبونه به پکې نه وي هلته ښه، هلته به خوبونه نه وي، خوبونه نه وي. یو راغی وی د الله حبیبه زما خو زمینداره ډېره خوښه ده، زمینداره به پکې ده، زمینداره مې ډېره خوښه. نبی علیه السلام ورته وی الله به درته وایي چې وکره، او به کري هغه به راوټوکېږي او ټول به فصل شي، بیا به ختم شي، خو بیا به هم بني ادم موړ نه شي. نو وی زما د زمینداري سره شوق دی، زمینداري به یي په جنت کې. خدای دې مونږ جنت ته بوځي، رب دې مونږ جنتیان کې، رب مونږ له جنت راکې، رب مونږ د جهنم نه محفوظ کې، رب مونږ د جهنم نه محفوظ کې. شکر الحمدلله. جنت کې به 120 صفحې ښه، 120 او په دې کې به 80 صفحه د نبی علیه السلام امتیان. الحمدلله چې په تینې تقسیم کې که نه په تین نو دوه برخې به د دې امتي او دا درېیمه برخه به ټول امتیاني. په 120 صفو کې به 80 صف د امام الانبیاء امتیان ولاړي. الحمدلله. او نبی علیہ السلام فرمایلی دي وانا اول من یقرع باب الجنه، د ټولو نه اول به د جنت دروازه زه ټکوم، دا به زه کولاوم د ټولو نه ړومبې. الحمدلله په انبیاو کې به جنت ته د ټولو نه ړومبې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داخلیږي او په امتیانو کې به د ټولو نه ړومبې ابوبکر صدیق داخلیږي رضی الله تعالی عنه. رب مونږ دې سره یو ځای جنت ته داخل کړه. رب ډېرې سختې ګاټۍ راته پرتې دي، رب مونږ ته یې اسانې کې، اسانې ځان له آخرت له اعمال کوئ. ښه نبی علیہ السلام چې د معراج په شپه وختو بره راته اسمان کې ابراهیم علیہ السلام میلو شو. تاسو ته مو وي که نه په قیامت کې به د ټولو نه ړومبې کپړې ابراهیم علیہ السلام ته میلاویږي، د جنت نه به یې وله راوړي او سپینې کپړې وي. ښه ړومبې به دې اغوندي کپړې. وایي چې بره وختمه نو یې ما ته ابراهیم علیہ السلام وی چې د الله حبیب په امت ته زما سلام ووایه چې السلام علیک. په تاسو ابراهیم علیہ السلام سلام کو سلام. او کتابونو لیکلی دی چې کله درته دا حدیث ضرور رسي نو تاسو هم وایئ چې وعلیه السلام، په هغه باندې دی سلام، یا په مونږ سلام را لېږلی دی نو وعلیه السلام، په ابراهیم علیہ السلام دین سلامي، زمونږ د طرف نه وعلیکم السلام.
زمونږ د طرف نه دی پاغه سلامي ها. نو ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ته وی چې په امتیانو به دې زما سلام ووایي چې بابا درته سلام که. او بیا درته ووي چې د جنت ځمکه چې ده اوبه یې ډېرې خوږې دي، اوبه یې ډېرې خوږې دي، او ځمکه هم ډېره ښکلې خاوره ده، خاوره هم ښکلې ده، اوبه هم خوږې دي، خو صرف چټلي میدان دی. نو اوبه یې خوږې دي، نو چې د ځمکې اوبه خوږي او خاوره یې ښکلي، نو دا فصل ډېر راټوکوي که نه، خو یې خوشې بیابان دی. نو دی امتیانو ته دی ووایي چې ونې پکې ولګوئ، او یې ونې څه دي؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. ډېرې خوږې اوبه دي او ډېره ښکلې زرغونه خاوره ده. وی دي ته ووایي چې ونې پکې ولګي، چې ونې پکې ځان له ولګئ، سبحان الله وایي، الحمدلله وایي. دا د جنت ونې دي، ونې 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 ښه، دا بوټي ځان لالته ولګوئ. جنت آباد کوي، آباد وی ځمکه یې خوشې بیابان دی، ځان له پکې ونې ولګوئ. وی زما امتیانو ته به دې ووایي چې ابراهیم علیه السلام درته سلام کوو ښه. چې کله آدم علیه السلام رب العالمین پیدا کو، د آدم علیه السلام قدر ته معلوم دی 60 ذراعا، 60 گزه قد و ښه. چې آدم علیه السلام پیدا شو، او انشاءالله خدای دې مونږ ټول جنت ته بوځي، نو مونږ به د آدم علیه السلام په قد کې جنت ته داخلېږو ښه. د هر سړي قد به سوی 60 گزه وي، 60 گزه ښه، 60 گزه به هر سړی لوړي، ځکه دا د آدم علیه السلام قد چې و هغه 60 گزه و. نو ټول بني آدم چې داخلېږي نو 60 گزه وي. خبرې طاقت به د یو جنتي څومره، د 100 کس عمره طاقت په الله یو جنتي له ورکړی وي ښه. انشاءالله د جنت چې څومره ونې دي که نه، نو تنې به یې د سرو زرو وي ښه. تنې به یې د ونو چې څومره تنې دي په جنت کې، دا به د سرو زرو وي ښه. د ونو تنې به د سرو زرو وي. او میوې خبر یې په میوه چې په ونه کې لګېدلي، نو د مټکۍ مره میوه به وي ښه، د مټکۍ مره دانې به وي ښه. ته به سمه غټې، نو ته خپل قد ته م وګوره که نه، 60 ذراعا، ته به هم 60 گزه یې که نه ښه. ته خپل قد ته م ګوره که نه ښه. آدم علیه السلام چې الله څنګه پیدا کو، آدم علیه السلام ته یې ورشه، وی هغه دي ملایک ناستي وي، سلام پې ووایه. وی بیا ووایه ګوره چې هغې درته څه وایي. آدم علیه السلام ورغی، وی السلام علیکم، جو فرشتو پې سلام ووي. وی ای آدمه، دا ستا او ستا د بچو تحیه شوله، ستا او ستا د اولاد تحیه چې ده هغه سلام دی. نو د آدم علیه السلام الواد به دا نه وایي چې رالی او ښه چارې او په خیر رالی لاړې رالی نه، السلام علیکم. آدم علیه السلام چې پیدا شو، ړومبې کلمه چې ملایکو له ورغې وی السلام علیکم. دا ډېره ښکلې د امن کلمه ده ښه، په ژبو سلام عام کوي، سلام. نبی علیه السلام بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته بی بی عایشې جبریل امین راغلی دی، یقرأک السلام، پتا باندې سلام وایي. بی بی عایشې پتا باندې سلام وایي. بی بی عایشه ورته وایي وعلیه السلام، په هغه باندې دې سلام. نو مسله راووتله چې بل تا ته یو کس وایي چې پتا پلانې سړی سلام وایي، ته به ورته وایي چې وعلیه السلام، ځکه بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها جبریل امین لیده نه. نبی علیه السلام ورته وایي زه اینما، او ما ته وایي په بی بی عایشې زما سلام وایي. نو بی بی عایشې وایي وعلیه السلام، په هغه دې سلامي، په هغه دې سلامي. نو تحیه د آدم علیه السلام د بچو چې د هغه سلام دی ښه. میلاوېدل چې زمونږ دی هغه به سلامي سلام. ای چې هر ځای ته ورشئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، انشاءالله په دې مجلس په الله اثر غورځوي ښه. د یاد ساتنو ښه، ستا به ورسره نالګي او ته چې ورشې وایي السلام علیکم، ته ګوره که نه چې دا اختلاف دی الله په دشمني دی الله پر ورولۍ بدلی که نه. د دې سلام یو خپل برکت دی ښه، چې ورشي په سړي وایي السلام علیکم، السلام علیکم، دا تحیه ده زمونږ ښه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بادشاه ته خط لیکه، هغه بادشاه چې و هغه غیر مسلم و. نو نبی علیہ السلام ورته ولیکل السلام علی من اتبع الهدى،
سلام دی په هغه چی چې چا تابعداري د اسلام کړې ده ښه. نو په غیر مسلم چې سلام ورچی داسې به نه وایي چې السلام علیکم، نه، السلام علی من اتبع الهدى. سلام په هغه چا چې هغه تابعداري د هدایت کړي، د اسلام یې کړي. په غیر مسلم به داسې سلام ورچی السلام علی من اتبع الهدى. سلام ډیره ښه کلمه ده. سلام عام کوي، سلام سره به سلامتیا راځي. نبی علیہ السلام وی څنګه چې تاسو دنیا کې السلام علیکم السلام علیکم وایي، وی دسی به جنت ته داخل شئ بسلام، په سلامتیا سره. دسی به رب یو ورځ جنت ته داخل کی په سلامتیا سره. څنګه چې تاسو سلام وایي دسی په سلامتیا سره به الله یو ورځ جنت ته داخل. یهود رال نبی علیہ السلام ناسو وی السلام علیکم، السلام پزی وی السلام علیکم. سام خو مرگ ته وی. بی بی عائشہ ورته فرمائی وعلیکم السلام وعلیکم السلام واللعنت، پتا سو دی مرگیو پتا سو دی لعنتی. وعلیکم السلام واللعنت. نبی علیہ السلام ورته بی بی عائشہ نرمی کوا، نرمی کوا، الله نرمی خوخی. دا تاولی ورته وی چې وعلیکم اللعنه، پتا سو دی لعنتو می. نو دی خیره ونه کړله. نبی علیہ السلام وی ورته خو ما ورته وعلیکم وی کنه جو قصه ختم شوله. دی وی پتا دی مرګي، جو ما ورته وی وعلیکم پتا دی مرګي. نو دی لعنت ته پس ضرورت نو. الله پاک نرمی خوخی کنه، نرمی خوخی، نرمی نرمی. الله نرمی خوخی ښا. وی دی لعنت ته پس ضرورت نو. بس ما وعلیکم وی جو دا پورا وا ښا، دا پورا وا. نو تحیه بخپل سلام ګرځو، سلام. او جنت کې چې د یو بل سره میلاویږو نو زمونږ تحیه به سلامي انشاءالله ښه. او سلام به انشاءالله په دې به د یو بل سره میلاویږو انشاءالله. نو د مسلمان شان دا دی چې د تحیه به سلامي، د تحیه به سلامي. جنت کې الله ډیر ښکلي نعمتونه تیار کړي دي. الله دې زموږ نصیب کړي ښه. یوې یوې حورې به اویا جوړې اغوستې وي، او په اویاو جوړو کې دننه به پنډۍ ښکاري، او په پنډۍ کې به دنده نلې ښکاري. ته به وایې چې د اویا جوړې خو بس هم ډمبر جوړې که نه، دا به د نور جوړي، ساده ګله دا به داسې جوړي نه که نه، دا به د نور جوړي به اغوستي. ډمبر به نه جوړی، په اویاو جوړو کې به دننه د خپې پنډۍ کې نلې ښکاري ښه. او کو د هغې حورو یو د توکاڼې ساس کې دنیا ته راغې، ټول مالګین دریابونه به خواږه شوي ښه. دا به خواږه پراته ښه، دا به خواږه پراته. داسې نعمتونه الله تیار کړي دي. ځان له د جنت سودا وکړو، ځان له د جنت فکر وکړو. دعاګانې کوو الله ما سره حساب یسیر وکړي، الله ما سره آسان حساب وکړي. دنیا کې ډېر په احتیاط ژوند تېرو ګورئ ښه. په دنیا کې به ژوند په احتیاط تېرو، ظلم رانه ونه شي، زیاتې رانه ونه شي. صحابه بختورو، خلق وی سرټیفیکیټ ورته میلاو شو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. میلاوېده به نه سرټیفیکیټ، ته د صحابو ته رسېدی شي. معاذ رضی الله تعالی عنه دا صحابي دی، د ده دوه بیبیانې وې ښه. څو بیبیانې وې؟ دوه. ښځې دوه وې. وایي ده به دومره احتیاط کو چې د یوې بیبي په نمبر کې به د بلې بیبي په کور کې اودس نه کو ښه. دا د دې نمبر دی. ستا څه حال دی؟ حال دې څه دی؟ کور حال خو لږ وګوره که نه. چا چې دوه بیبیانې دي څه حال دی؟ اولنۍ بیبي مزدوره ده او دویمه بیبي ملکه ده. بس خبره ختمه ده، خبره ختمه ده. یوه مزدوره یوه ښځې او یوه مزدوره وي ښه. د یوې بیبي په نمبر کې د بلې بیبي په کور کې اودس نه دی کړی ښه. دا د دې بیبي نمبر دی، دا د دې بیبي نمبر دی. اتفاقي طور هغه دواړه بیمارانې شوي په یو ځای، او کتابونو لیکلي دواړه په یو ځای وفات شوي، په یو ټیم دواړه وفات شوي. بیماران هم دواړه په یو ځای شوي، وفات هم دواړه په یوه ورځ شوي. نو صحابه ډېر مشغوله وو، نو قبر یې وله یو وکنستو. صحابه په هغې ورځ ډېر مشغوله وو.
بیبیانې دواړه وفات دي په یو ټیم وفات دي نو قبر یې وله یو وکنه نو دواړه بیبیانې به په یو قبر کېږدي که نه. معاذ رضی الله تعالی عنه صبر وکړئ کومه یوه وړومبې قبر ته کوزو کومه یوه وړومبې قبر ته کوزو. اوس خو اوښان په بډه کوي مړه اوښان په بډه کوي اوښ په بډه کوي وی کوم یو وړومبې قبر ته کوزو وی صبر ما په ژوندانه په دې کې انصاف کړی دی وی راوړی خسڼې وغورځو چې د کمې خسڼې راوخوت وي وړومبې به هغه په قبر کې ږدئ چې په قبر کې کېښودلي نو خسڼې وله غورځولی دی وی داسې به یې نه ږدئ که یوه زړومبې په قبر کې ږدم د بلې حق ضایع کېږي خسڼې ورله وغورځو هلی بیا یوه په حق قبر کې مخکې کېښودله شریعت د دوو ښځو اجازت ورکړی دی خو شریعت دې طول تم کتلی دي که نه داسې طول به هم کوي که نه داسې دې خوښه ده بیا چې قیامت کې د الله مخې ته ودرېږې دا نیم وجود دی پالج والې نیم روغې او را روانې ټول خلک دي دا هغه دی چې دوو ښځو کې به ظلم کوو یوې له به حق ورکوه بلې له نه ورکو دا یو وجود به پالج وخلی او د الله په دربار کې به حاضري وکړي دا نیم وجود به وچ د الله په دربار کې به ولاړي دا داسې معامله ده دا داسې معامله ده د اتانیز او تانیز حساب به کېږي د اتانیز او تانیز حساب تا ته پته شته مونږ خو وایو چې دا بیبي مړه اوس هسې زما تابع شوې ده وله هېڅ چلوم نشته هېڅ چلوم نشته ستا په نکاح کې ده خو ته مالک نه یې غلامه دې نه ده یاد ساته د ښځې خاونده یوه تله شته دی چې هغې کې به طول شروع شي وی به چې وتلی ورله د خپلې بیبي سره یې ښه سلوک څومره و دا وله تلې ته مخامخ کوي څه دې خیال دی بابا چې دا د اول وتلي ډېر شي حاجیان به پکې پورې پراته وي ډېر شي تبلیغیان به پکې پورې پراته وي او ډېر شي به پکې مولیان پراته وي ګرانه ده چې په دې طول پوره وخیږو چې وتلی وله د بیبي سره ښه سلوک یې څومره و وی چې ربه بیبي وایي چې زما ور سره 50 سال تیر شوي دي او په 50 سال کې د ماته یوه خبره خوږه نه ده کړې زما حق و که نه زما حق و که نه د ښکلې خبرې حق مې و که نه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زه بیماره وم زما په سر دړو نبی علیه السلام راغی ما ورته زما په سر دړ دی وی چې وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه په سر دړ زما او نبی علیہ السلام به وی وا زما د سر دړه زما د سر دړ به امام الانبیاء په خپله واغس ما داسې پیغمبر نه ولیدلی چې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوله او ډیره موده پس په دروازه کې یوې زنانه غږ وکړو او اواز یې د بیبي خدیجې په شانتې و د نبی علیه السلام په غوږونو چې ولګېد د دواړو جهانو سردار په جړا داسې نرم دله پیغمبر تا لیدلی و په جړا شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته چې ولې جاړې وی چې د اواز بیخي د بیبي خدیجې په شانتې ما چېرته هغه راننوتله ما ته هغه رایاده شوله اوښ کې نه ودرېدلې چې د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان غږ یې واورېد غږ صحابو ته وی ای صحابو په تاسو ټولو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه کوي او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلې بیبي سره ښه یم لږ کتابونه وګورئ خیر دی احادیث وګورئ وایي دا کم سړی چې په ښځو زورور یې دا پرش برن حدیث کې ده ته رزیل سړی ویلی دی او دا کم چې د ښځې سره گزاره کوي ده ته الله عزتمن سړی ویلی دی وایي دا عزتمن سړی دی چې دې بیبي سره گزاره کوي د بیبي سره گزاره کوي گزاره کوه امام الانبیاء به گزاره کوله او په اخیری وخت کې چې نبی علیه السلام بالکل اخیری ایام شو صحابه و راویستو دوو صحابه په تکیه راوستو کېناستی نه شو او زنه صحابه یې راجمع کړل وی ای صحابو زه درته وصیت کوم د بیبیانو په باره کې د الله نه ویریږئ دا مې اخیری خبره واورئ د بیبیانو په باره کې د الله نه ویریږئ د بیبیانو سره هم ښه سلوک کوئ کور کې هم د ماتښتو سره ښه سلوک کوئ اخیری عمر په تکیه راغی موږ ته وایي بیبیانو سره ښه سلوک کوئ دا زه کومه چې ځان له د آخرت فکر وکړو د دنیا مزې چرچیو کې مزه
د دنیا په مزو چرچو کې مزه آخرت فکر وکړو ښه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو تو فرمایل وی څوک چې د ورځې دا کلمه سل پیري ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. څومره اسانه ده. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا چې څوک د ورځې سل پیری وي الله ول دومره اجر ورکي لکه د چې لس غلامان د الله په لار کې آزاد کړل او سلی په عمل نامه کې لیکي ولیکل شي او سلی ګناهونه معاف شي مران شي او ټول ورځ به د شیطان نه محفوظي په دغه ورځ به ته شیطان نشي نږدې کېدی. ډېر خلک د شیطانانو په وسوسو کې دي. ډېر خلک وایي مولوي صاحب ما نه ګناه کېږي. ډېر خلک نن ځوانان وایي مولوي صاحب موږ نه ګناه کېږي. زه ورته وایم اودس کوه همیشه په اوداسه کې اوسېږي چې اودس دې ماتېږي متصل زر بر اودس کوه. صلاح المؤمن اودس چې دی دا د مؤمن وسله ده. که ته د شیطان نه مقابله کوي نو په اودس پی کوي هر ټیم په اوداسه کې چې اودس دې ماتېږي په اوداسه کې اوس او چې د شپې اوده کېږي نو په اوداسه کې اوده کېږي. څوک چې په اوداسه کې سملي او ذکر شروع کی وایي دا بستره الله دله مسجد وګرځوي نو اوده کېږم د شپې په اوداسه کې او د ورځې ګرځم په اوداسه کې. دا د ژوند یو معمول وګرځوئ څوک چې په اوداسه کې ګرځي دی به د شیطان نه محفوظي او دویم به دی چې دی ټول ژوند په اوداسه کې تیری نو دله به مرګ هم په څه کې راځي په اوداسه کې راځي. دا قاعده ده چې سړی په څه کې ژوند تیری په هغې کې وله څه راځي مرګ. نو د ده چې مرګ راشي نو دی به په اوداسه کې او دا قاعده ده چې سړی به په هغې حالت کې پاسي چې په کم حالت کې څه وي مړي. نو چې په کم حالت کې مړی نه اودس دی نو چې پاسي نو اوب به په هغې حالت کې پاسي او الله ته به په هغې حالت کې ودرېږو چې په کم حالت کې مړه شوي وو په هغې حالت کې به الله ته ودرېږو. نو اودس دا د ژوند یوه وظیفه وګرځوئ. دا عهد وکئ چې زما اودس ماتېږي زه به اودس کوم زما اودس ماتېږي زه به اودس کوم 24 ګنټې بس یو خو چې اوده شي اوده شي خو چې ویښي او اودس دې ماتېږي. بل په دې کې غټه فایده دا ده چې کم سړی په اوداسه کې ګرځي د ده نه به مونځ نه پاتې کېږي. خیال هم کړی دا مونځ چې سړي نه پاتې کېږي خدای په اودس سمې نه راځي. نو چې ته په اوداسه کې او اذان وشو کم سړی چې په اوداسه کې ګرځي د ده نه به مونځ نه پاتې کېږي. انشاءالله صلاح المؤمن دا د شیطان په مقابله کې د ده سره اسلحه موجود ده. په دې سړي شیطان نشي راتلی چې دی په اوداسه کې. نو دا د ژوند یو معمول ځان له جوړ کړئ. دا څه ګران کار نه دی. وایي چې مرمه چې په اوداسه کې یم چې مرګ راځي چې په اوداسه کې مرګ راشي چې د پاکۍ حالت کې د الله مخې ته ورشمه نو د شپې چې اوده کېږئ اودس وکئ. امام الانبیا به سترګې تورې کړلې سر به یې منګس کو او اودس به یې وکړو او داسې به یې دا لاس داسې د مخ ته لاندې کېښودو او داسې به په ښي طرف د دواړو جهانو سردار اوده شو. داسې پاکۍ حالت کې اوده کېږئ. بچو ته هم دا ښونه کوئ. رب العالمین دې زمونږ د ټولو آخرت آباد کړي. کریم الله مونږ له د عمل کوو.